ہم نے سنا ہے آج تیرے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا ہے۔ حضرت ام الخیر فرماتی ہے ہاں تم نے صحیح سنا ہے، کیا یہ تو بتاؤ کیا تمہارے بیٹے نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ حضرت ام الخیر فرماتی ہے ابھی تک میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ میں اپنے پستان کی قریب لے جاتی تھی، میرا بچہ منہ پھیر لیتا تھا۔ اللہ اللہ لوگوں نے کہا اور وہ کہنے لگے اے ام الخیر تمہیں معلوم نہیں ہے آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ آپ کا جو بچہ آنے والا آیا ہے آج وہ روزہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم بچپنے کا زمانہ تھا، مکتب میں جا گئے تو پڑھنے کے لیے۔ ایک دن آئے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ کو کہیں اپنے ماں کے رخسار پر لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے ماں کے رخسار پہ لگا رہے ہیں، کہیں بوسہ دے رہے ہیں اللہ اللہ، اور کہہ رہے ہیں اے امی جان میرا احسان تم پر۔ اب ماں سن رہی ہے ایک چھوٹی بچی کے منہ سے ایک بچے کا احسان مجھ پہ ہے۔ کہ عبد القادر تمہاری پیدائش کی بہت سے برکتیں ظاہر ہوئی ہیں، یہ کون معاملہ کی تم نے اس پہ کون احسان کیا؟ کہ امی جان اس دن کو آپ یاد کرو۔ کہا بیٹا کون سے دن؟ کہا آپ کے گھر میں ایک ڈاکو ایک بھکاری کی شکل میں ایک ڈاکو آیا تھا، آپ کے ہاتھ میں کنگن کے سونے کا کنگن تھا، آپ اس بھکاری کو کچھ اشرفیہ دینا چاہا، وہ گھر کے اندر گھس آیا تھا۔ کہا ماں آیا تھا نا؟ کہا ہاں بیٹا آیا تھا۔ کہ امی جان پھر وہیں پہ تم آپ بول رہے تھے اللہ حفاظت فرما، وہیں ایک شیر آیا تھا ان ڈاکوؤں کو جو چیر مار کے رکھ دیا تھا۔ کہا ہاں بیٹا وہ شیر آیا تھا۔ کہا امی جان وہ کوئی شیر اور نہیں تھا بلکہ آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی اسلامیہ۔ پھر اتفاق سے دن آئے کہنے لگے اے امی جان میرا احسان ایک اور ہے۔ اب ماں پھر سن رہی ہے کہ میرے بیٹے کا ایک احسان اور ہے۔ اے میرے لال اب کون سا احسان ہے؟ کہ امی جان اس دن کو یاد کرو آپ انگور کی باغ میں گئی تھی، انگور کا ایک گچھا لگا ہوا تھا، آپ کی طبیعت نے چاہا اس سے میں توڑوں، آپ کی مشیت نے چاہا اس سے میں توڑوں، مگر آپ کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ کہ ماں ہو رہی تھی نا؟ کہا میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں اپنے ہاتھ کو آگے لے جاتے پھر پیچھے کر لیتی، میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے امی جان اس دن میں نے آپ پہ احسان یہ کیا تھا، اے زنگوں کو جو آپ توڑنے جا رہی تھی وہاں پہ ایک بچھو بیٹھا تھا، شاید آپ کا ہاتھ لگ جاتا وہ بچھو ڈس لیتا۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سے لوگ یہاں پر سوال اٹھانے والے سوال اٹھا سکتے۔ جب سرکار غوث اعظم بڑے پیر تھے، روشن ذہین تھے، بڑے کرامتی تھے، اگر ان کی ماں انگور توڑنا چاہتی توڑ کے کھا لیتی وہ بچھو نیچے گر جاتا مر جاتا۔ تو سرکار غوث اعظم اپنی ماں کو بچھو سے بچانے کا مقصد نہیں تھا بلکہ نفس کو کنٹرول کرنے کا مقصد تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اللہ کے بزرگ تھے، سرکار غوث اعظم کھیل رہے تھے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب بچوں نے ایک مرتبہ سلام کا جواب دیا، سرکار غوث اعظم نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا۔ جب اس اللہ کے مقدس ولی پیچھے موڑے کہنے لگے بچوں میں نے تو سلام صرف ایک بار کیا ہے، آپ لوگوں نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ بچے کہنے لگے ہم نہیں دیے، وہ بچہ کہنے لگا ہم نہیں دیے۔ اس میں سے ایک بچہ بول پڑا یہ جو بچہ ہمارے ساتھ عبد القادر کھیل رہا ہے اس نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اللہ کے مقدس ولی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچے بتا کہاں پہ لکھا ہے سلام ایک بار کیا جائے جواب 2 مرتبہ دیا جائے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں
फरमाते हैं, अरे बच्चे आज तो मुझे बता दे, सलाम एक बार किया जाए, जवाब दो मरतबा दिया जाए, ये कहाँ पे लिखा है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अरे आने वाले शख्स उस दिन को याद करो, आप एक मकान से गुजर रहे थे, यानी हजरत अबू सालिह के मकान से गुजर रहे थे, आपने कहा था ये सैयदों का घर है, जब वो यहाँ से सलाम कर ले तो कुछ दुआएं मिल जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आपने सलाम किया था, मेरी माँ काम में मशरूफ थी, मेरी माँ ने आपके सलाम को सुन नहीं पाया था, मेरी माँ का जवाब नहीं आया था। अरे आज आपने मुझसे सलाम किया है, अरे एक सलाम का जवाब उस दिन का है, एक सलाम का जवाब आज का है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, एक सलाम का जवाब उस दिन का था जब मेरी माँ काम में मशरूफ थी, और एक सलाम का जवाब आज का है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक औरत थी, बहुत परेशान थी, उसके 6 बच्चियां पैदा हो चुकी, 6 बच्चियां पैदा हो चुकी थी। उसका शौहर बड़ा जालिम था, वो कह रहा था, मेरी खातून अगर इस बार भी बच्ची पैदा हुई मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मारने की धमकियां दिया करता था, मारा करता था, बड़ा जुल्म किया करता था। फिर उस औरत को किसी ने बताया कि तुम हजरत सरकार गौसे आज़म के वालिद के पास चले जाओ, वो सलाहियत रखते हैं और बता देंगे आपके शिकम के अंदर क्या है, यानी आपके पेट के अंदर क्या है, बच्ची है या बच्चा। अब वो औरत दौड़ते हुए आई, हंसी खुशी आई, आने के बाद कहने लगी, सरकार मैंने सुना है आप बता देते हैं, कहा मामला क्या है? कहा मेरा शौहर बड़ा जालिम है, मुझे तलाक देने की धमकी दिया करता है, मुझे मारा करता है, डांटा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैहि अपनी आंखों अपने महफूज को देखते हैं, देखने के बाद उस औरत के नसीब को देखते हैं, उस औरत की किस्मत को देखते हैं और कहते हैं, देखने के बाद कहते हैं, औरत क्या करेगी तुम बच्चा लेके? जा वापस चली जा, आपकी मर्तबा भी तेरे पेट में बच्ची है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत रोते हुए बाहर निकली। सरकार गौसे आज़म का बचपने का आलम है, बचपने का दौर है। उस औरत के हाथ की कलाई को पकड़ लिया, कहे औरत बता तू कहाँ आई थी और कहाँ जा रही है? क्या ये तू जानती नहीं है ये वो दरबार है जहाँ लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, किस दरबार से मायूस की जा रही है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत ने कहा, ऐ बच्चे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ औरत जब तक तू बताएगी नहीं ये बच्चा अब्दुल कादिर तुझे जाने नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह। अब औरत ने सारा वाक़िया सुनाया। वाक़िया सुनाने के बाद सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ औरत अभी जहाँ गई थी अंदर जाना और उसे ये कहना, सरकार जो हकीम जो तबीब जिस मर्ज को बताता है वो उसकी दवा भी जानता है, जिस मर्ज को बताता है वो उसकी दवा भी जानता है। अगर रब ने आपको लौहे महफूज देखने की सलाहियत दी है, रब ने आपको लौहे महफूज देखने की सलाहियत दी है, अगर रब ने आपको ये बात ये बता दिए हैं कि मेरे पेट में बच्ची है, अरे आप इसे लड़का कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत फिर हंसी खुशी गई और जाके कहने लगी, सरकार अगर रब ने आपको लौहे महफूज देखने की सलाहियत दी है तो उसमें कुछ तहरीर करने में भी सलाहियत दी है। अगर आपने बताया है पेट में लड़की है तो इससे लड़का कीजिए। सरकार गौसे आज़म के वालिद मोहतरम फरमाते हैं, अरे औरत क्या मेरे यहाँ रखे हुए हैं? जब मैं चाहूँ तुझे उठा के दे
चल निकल बाहर। आखिर सरकार गौसे आजम बाहर से धक्का दे रहे, फिर वो अंदर आ रही है, फिर धक्का दे रहे, फिर अंदर आ रही है। हजरत अबू सालिह इनको बाहर भेज रहे हैं, सरकार गौसे आजम अंदर भेज रहे हैं। फिर हजरत अबू सालिह रहमतुल्लाह कहने लगे, अबू सालिह रहमतुल्लाह कहने लगे, अरे औरत आखिर मामला क्या है? मैं तुझे बाहर भेजता हूँ, फिर तू अंदर आ जाती है, तुझे जाने को नहीं दे रहा है। अरे सरकार गौसे आजम का बचपने का आलम है, और अपने हाथ पकड़े, कलाई पकड़े, और सरकार गौसे आजम को ले जाके खड़ा कर देती है। वली वली को देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम ने वही जुमला किया, कहे पापा जान, अगर रब ने आपको लौहे महफूज देखने की सलाहियत दी है, अगर रब ने आपको लौहे महफूज देखने की सलाहियत दी है, तो उसमें कुछ तहरीर करने की भी सलाहियत दी है। अगर आपने बताया है इस औरत के पेट में लड़की है, तो इसे लड़का कीजिए। अरे सरकार गौसे आजम का इतना कहना था, सरकार गौसे आजम के वालिदे मोहतरम फरमाते हैं, ऐ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, अब ये काम को तुम खुद ही कर दो। सरकार गौसे आजम के वालिदे मोहतरम फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अब ये काम तुम खुद ही कर दो। अब सरकार गौसे आजम उस औरत को